One more time, good evening. How are you doing this evening? Excellent. How many of you were present in the last year impact program at Ramakrishna Matham? How many of you were present at the last year impact program at Ramakrishna Matham? Please raise your hands. Very few. Oh. From today onwards, whenever someone asks you, how are you doing? Please remember to say, I am doing great. I am doing excellent. The other person gets confused. Hey, when I'm just doing fine, how come this boy, how come this girl is doing great? What's the difference? The difference is you're all associated with an amazing program called Impact. Please put your hands together for Impact 2012. Come on. Come on. Louder, louder. I haven't said stop. Come on, come on. 10, 9, 8, 4. Stop avukunda chudandi naina. Thank you very much. Before I get into this program, I request for your sincere focus on my message. These kind of programs have transformed millions of people around the world. Millions of people. Many corporate organizations, not only in India, even overseas, spend millions of rupees for these kind of programs. And today, my dear young friends, you are so fortunate that you are receiving all these programs absolutely free of cost. So make use of these programs. This program will help you in your future. We don't expect change to come overnight. It's not possible. This is not a mantra. It's not possible. But this will allow you to accept the change. This will allow you to rejuvenate yourself. These kind of programs will give you a sort of inspiration by which you will become so strong that you can get solutions to any kind of problem that you are going to face in future. Let me explain about myself in brief. My name is Venugopal Lakshmipuram. I was born in the year 1962 on June 11th at Princess Nilofer Hospital, Hyderabad. నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది, when I was 6 years old, I was very playful, naughty, and my father called me and said, if you behave this way, you are going to ruin your life. My father was a teacher. He was a school teacher at Nampalli Multipurpose High School, and he said, you are going to spoil your future if you behave like this. Please behave yourself. I asked my father what I am supposed to do. He said, focus on your studies. Only your education will come to your rescue. Then I obeyed my father, and rest is history. Most of the children, they don't want to obey elders. They don't want to obey their professors. They don't want to obey their lecturers. My dear friend, if you cannot learn to obey today, tomorrow you will never be in a position to come out. I moved to IIT Bombay. Hard to sustain, very difficult to sustain, but I had to go under that particular phase, and that particular incident, experience transformed my life completely. It made me think independently. చాలా మంది అనుకుంటారు చిన్న కష్టం వస్తే నా బతుకైపోయింది. హైదరాబాద్ అంటుంటారు, అరే లహరోं के साथ कोई भी तैर सकता है, सही इंसान वो है जो लहरों को चीर कर तैर लेता है. ఎదురీత ఈదాలే వాగుతో పాటు ఎవరన్నా చేస్తారు. కష్టాలు వచ్చినప్పుడే మనలో ఉన్న నిజమైన మనిషి బయటపడతాడు. ఎస్ ఆర్ నో? And I experienced it, and then rest is history. I moved to different parts of the world, made a lot of money and lost a lot of money. That also explained me so many things in my life. So that is not the point of mine today. మనం ఎప్పుడైతే అన్ని అనుకూలంగా జరుగుతూ ఉంటాయో మన లైఫ్లో,
As long as the things go in our favor, we are in high spirits. ఒక్కసారి చిన్న జట్కా తగిలింది అనుకో, కథం, నా బతుకైపోయా. ఎంత నీరసమైపోతారంటే పీపుల్ ఆర్ సో వల్నరబుల్. చిన్నది అనుకోని సంఘటన జరిగితే నాకే జరగాలనా, నా బతుకు చెడా, అవునా అంటే ఇంకోనికి జరగాలనా, నాకే జరగాలంటే అర్థమైంది ఇంకోనికి జరగాలనా. చూస్తే మనిషి యొక్క నైజం ఎట్లుంటుందో. నో మై డియర్ ఫ్రెండ్, దేర్ ఈజ్ ఎ హిడెన్ జాయింట్ విత్ ఇన్ అస్. ప్రతి మనిషిలో కూడా ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి వండుకొని ఉన్నాడు. పర్సోనా అంటే అర్థమైంది, పర్సోనా ఈజ్ ఎ మాస్క్. ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ ఎ స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ. లోపల ఒకడు ఉంటాడు మనిషి. అప్రదిష్టుడా ఏం సినిమా అది చూపించుండుగా. అప్రదిష్టుని బయటికి తీసుకురాకండి, మంచి మనిషిని తీసుకురావాలి. అదే పర్సోనా. దేర్ ఆర్ టూ పీపుల్ ఇన్ యూ. మనం బయట కనపడే వ్యక్తుల ముఖం లోపల పండుకునేవాడు ఒకడు ఉంటాడు. ఆడు మంచోడు అవ్వచ్చు, పాల్తుగాడు అవ్వచ్చు, ఎవరన్నా అవ్వచ్చు. వాని నిద్ర లేపి వానికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. అంతకుమించి ఏం లేదు. ఓ ఏదో పెద్ద ఇదేం కాదు, ఇది చాలా సింపుల్ అర్థం చేసుకోవడం. You have to wake up my dear friend. ఒక్కటి చేయాలి, మనలో ఉన్న శక్తిని మనం బయటికి తీసుకురాగలము. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. వై వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు డూ ఇట్? అవ్వదులే అని ఒక మామూలు వ్యక్తి లెక్క మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం. ప్లీజ్ వేకప్ దట్ sleeping giant within you and you can do wonders. That is possible with everyone. అందుకే ఇవాళ నేను ఎంచుకున్న టాపిక్, would you please read it louder? Be all you can be. Be all you can be. ఏదైతే జీవితంలో చెయ్యాలని అనుకుంటున్నావో చేసే మిత్రమా, చెయ్యగలవు. Most of the people, even before getting started, they accept failure. Even before getting started, ఏమో అవుతాదో లేదో ఆ భయం మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే వెనక్కి లాగేస్తా ఉంటది. నెవర్ ఎవర్ డూ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు విన్ ద వరల్డ్. యు ఆర్ బోర్న్ టు విన్. మా బ్రదర్ తమ్ముడు అని అంటున్నా, ఎందుకు నాకు 50 ఏళ్ళ వయసు కనబడతలేనులే. సచిన్ బ్యాట్ ఎప్పుడు ఎత్తుతాడు? మనం కూడా ఒక విజేతగా నిలబడాలి. ఈ మధ్య 3వ తారీఖు ఒక చీట కదా చూసి ఎంత మన కోసం తెచ్చినారు. మన జూలో కూడా, హైదరాబాద్ జూలో కూడా ఉందని మనం గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాలి. కానీ ఒక చిన్న పాఠం మీద నేర్చుకోవాలి. అది 150 కిలోమీటర్స్. ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా పరిగెత్తే మన సొంతం అని రాస్తున్నారు. అది 150 అవునా కదా. మనలో కూడా సీటాలు ఉన్నాం, వెంకోజర్లా కూర్చొని ఉన్నాం. బయటికి most of the people today who are in the amazing positions, always have some problems and they could sustain the pain. That is the reason we are కష్టపడాలి. ప్రతి పని కూడా కష్టపడాలి. మోషన్ కడుపులా ఇదెందుకు నాకు తీసి పడే డాక్టర్ సాబ్ అనింది ఆ తల్లి. షీ సస్టైన్ ద పెయిన్, షీ సస్టైన్ లేబర్ పెయిన్. ఆ తర్వాత మనం చేసిన అన్ని
పనులన్నీ కూడా భరించిన తల్లి, కాబట్టి మనం ఇవాళ ఇట్టున్నాం. అవునా కదా? ఒకసారి తల్లికి ఒకసారి సో డియర్ ఫ్రెండ్, మనం చీటాలే కావాలి అంటే we have to break the chain. ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా మనం కాళ్ళకు చైన్లు వేసి కట్టుకొని ఉన్నాం, ఆ చైన్లను మనం తీసుకురావాలి. ఫర్ దట్ you have to run like this cheetah and you are supposed to opt your field. ఏ ఫీల్డ్ లో నేను రాణించగలను, ఏమమ్మా డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు తల్లి అని మెడికల్ కాలేజీలో అడిగిన ఒకసారి ప్రోగ్రాంలా. ఏమో సార్ మా అమ్మ గోల చేస్తావు, నేను డాక్టర్ అవ్వాలి ఆవిడ. డియర్ ఫ్రెండ్, యూ షుడ్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు కమ్యూనికేట్ యువర్ ఫీలింగ్స్ విత్ ద పీపుల్. మనం కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతా ఉన్నాం, అన్ని లోడ పెట్టుకుంటా ఉన్నాం. ఇందాక ఒక వీడియో చూపించారు సార్, ఎంత అద్భుతమైన వీడియో అండి అది, అందరికీ నచ్చిందిలే. మై గుడ్నెస్, excellence personified, the skills personified, the perfection, the timing, మొత్తం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అందులోనే ఉంది. కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తే చూసే దృష్టితో మనం చూసినాము అంటే. కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్, ప్లీజ్ లవ్ ద థింగ్ అండ్ డూ ద థింగ్ దట్ యు లవ్. ఏదైతే నువ్వు ప్రేమిస్తావో అదే చెయ్యి. ఒకసారి కౌన్సిలింగ్ ఒక ఆయన వచ్చిండు నా దగ్గరికి, ఏడ్చుకుంటూ వచ్చాడు, గుట్కలు మింగుతా ఉన్నాడు. చెప్పురబ్బా ఏం సంగతి అని. ఎందుకంటే అందరు కష్టాలన్నీ మాకే చెప్పుకుంటారు కదా, మా కష్టాలు వస్తే అని చెప్పుకోలేము మేము. మాకేదైనా కష్టం వస్తే ఎవరికైనా చెప్తే, ఏం సార్ నువ్వే గింతప్పుడు మోటివేటర్వి మాకు చెప్తావు, మేమేం చెప్పాలి సార్ అంటారు. అవునా కదా? ఒక ఆయన వచ్చినాడు, ఏమయ్యా కష్టము సార్, ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోలేకపోయినా సార్. ఇంతకీ ఏం జోష్ వచ్చింది, ప్రేమ ఇంతకీ పెళ్ళయిందా లేదా బాబు అన్న. అయ్యింది సార్. అయితే పెళ్ళైన అమ్మాయిని ప్రేమించడం స్టార్ట్ చేయన్న. అంతే కదా, ఏం చేస్తాం? దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. ఇంకా నీకు వేరే గతి లేదు, చేసుకున్నదాన్ని ప్రేమించు, ఆదర్శ జంట అయిపోతారు. కాబట్టి లవ్ అండ్ క్రియేట్ లవ్. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ విలన్ హూ కెన్ స్టాప్ యూ. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ విలన్ హూ కెన్ స్టాప్ యూ. నేను చేయలేదు, నా వల్ల కాదు సార్, నా వల్ల. మార్కెటింగ్ చేయరా బాబు. ఏం సార్ చూస్తారా సార్, పర్సనాలిటీ లేదు సార్, ఇంకా 2-3 ఇంచులు పొడుగున్నా భలే ఉండు సార్ చేసేటోని సార్. సినిమాల్లో ఊరా చూసినారా, నా రంగు చూసినారా సార్, ఎంత కర్రీగా పుట్టినాను. వీడు కర్రీగా పుట్టినాడంట, పొట్టుకున్నాడంట. బాబు పొట్టుకున్నామా, పొడుగున్నామా, బక్కగున్నామా, దొడ్డుగున్నామా, ఇవి కాదు జనాలకి కావాల్సింది. పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ హౌ హ్యాండ్సమ్ యు లుక్, హౌ బ్యూటిఫుల్ యు ఆర్, హౌ రిచ్ యు ఆర్. పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ హౌ మచ్ యు కేర్ ఫర్ దెమ్, హౌ మచ్ యు లవ్ దెమ్. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ, నాట్ యువర్ బ్యూటీ. అది కాదు, అది కానే కాదు మనకు అడ్డంకి. మన ఆలోచనలు మనల్ని ఆపేస్తా ఉన్నాయి. వై డు యు లెట్ యువర్ డర్టీ థాట్స్ టు రూల్ యూ? నెవర్ ఎవర్ డూ దట్. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏదైనా సాధ్యమే. మనలో ఉన్న గొప్ప శత్రువు మనమే. పీపుల్ కీప్ ఆన్ కంప్లైనింగ్, క్రిటిసైజింగ్, కండెమింగ్, కంటెండింగ్ విత్ ద పీపుల్. ఓన్లీ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ విత్ దెమ్. వాళ్ళ ఆలోచనల్లోనే తప్పుంది. ఇది మనం ఒప్పుకోవాలి. తప్పు చేయడం తప్పు కాదు, ఒప్పుకోవడం కూడా ఒక మంచి కళ, ఒప్పుకోవడం కూడా ఒక మంచి పద్ధతి. ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలా, పెద్ద కంపెనీ, పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ ఓవర్ దేర్. కానీ అక్కడ సమస్య ఏంటంటే పీపుల్ వర్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ వన్ అనదర్. ఒకడంటే ఒకనికి పడదు. ఒకరి మీద ఒకడు కొండీలు పెట్టేటోడు, ఒకరి మీద ఒకడు షాడీలు చెప్పేటోడు, ఒకరి మీద ఒకడు ఫిర్యాదులు చేసేటోడు. ఏదో నడుస్తూ ఉంది. బట్ ఖచ్చితంగా దీని యొక్క ప్రభావము దేని మీద ఉంటుందండి? ప్రొడక్టివిటీ మీద ఉంటుంది. ఒక CEO కొత్తగా వచ్చినారు, వీళ్ళని ఎట్రా మార్చేది అని ఆలోచించినాను. ఒకరోజు అందరూ ఆఫీస్ టైంకి వస్తున్నప్పుడు పొద్దున ఆఫీస్ ముంగట పెద్ద బోర్డు పెట్టండి, మిమ్మల్ని సతాయించేటోడు, మీ యొక్క విలన్, బేకార్ గాడు, బద్మాష్ గాడు, కుండీలు పెట్టేటోడు, ఆడు చచ్చిపోయినాడు, వాని శవం లైబ్రరీలా కాఫీన్లా పెట్టుంది, ఎవరికన్నా చూడాలంటే వెళ్ళి చూసుకోండి అన్నాడు. అబ్బా, మన విలన్ గారు చచ్చిపోయింటే ఎంత ఆనందం మనకి. లోలు రారు, వరుసగా లైన్లో కూర్చున్నారు, ఒక్కొక్కరిని లోడ పంపుతా ఉన్నారు. ఆ కాఫీలో అడి తొంగి చూడడం, భయపడి పారిపోవడం.
తొంగి చూడు, బయట పాడిపో. ఎవరికి మాట వస్తలేదు నోటికెళ్ళి. ఆ కాఫిన్లో ఏముంది అందరికి తెలిసిందే. దెర్ ఈస్ ఎ మిర్రర్ ఇన్ దట్ కాఫిన్. వాళ్ళ ముఖం వాళ్ళకే కనిపిస్తుంది. అంటే అర్థమైంది, నీకు నువ్వే శత్రువునైనా నీకు ఎవ్వరూ శత్రువులు లేరు. థింక్ ఇట్ ఓవర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్, థింక్ ఇట్ ఓవర్. నిద్రపోయే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇవాళ మనం ఏ పనులైతే చేసినామో మన వల్లే చేసినాం, ఏ పనులైతే చేయలేకపోయినామో కూడా మన వల్లే చేయలేకపోయినాం. యూ షుడ్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు యాక్సెప్ట్ డియర్ ఫ్రెండ్. పని చేస్తున్నప్పుడు నొప్పి వస్తుంది. ఇందాక చెప్పిన నొప్పి. మా నాయన చిన్నప్పుడు గిడ మన రైందావతి పక్కకు పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటుందిలే, మౌంట్ నాజర్ అంటారు దాన్ని. మా చిన్నప్పుడు మేము అక్కడే ఉండేటోళ్ళం. అది మౌంట్ నాజర్ కాదు, నాజర్ మంజిల్. 1968-69 ఆ రూమ్ మీద ఆడుకునేటోళ్ళం 6-7 ఏళ్ల వయసులో. అక్కడ మా నాయన టీచర్ ఉద్యోగం చేసేటోళ్ళు. అక్కడ నవాబ్ సాబ్ పిల్లలకి పాఠాలు కూడా చెప్పేటోళ్ళు. అందుకే మాకు ఫ్రీగా ఇచ్చింది నవాబ్ సాబ్ ఇల్లు. అద్దె లేదు, ఏం లేదు. ఫ్రీ అయితే ఎంత ఆనందం కాదు. ముఖం మీద నీళ్ళు తల్లి లేపేటోళ్ళు. తెల్లారి 3:30-4 గంటలకి. 3:30-4 చిన్న ఏజ్, 7-8 years వయసులో నిద్ర ఎట్లా వస్తుంటుందండి? ఎట్లా వస్తుంది? ఆ బక్కుంబక నువ్వు నిద్ర వస్తుంటుంది. లెగబుద్ధి కాదు. ముఖం మీద నీళ్ళు చల్లితే ఎట్లా అనిపిస్తుంది? మనకి కోపం వస్తుంది, కానీ ఏం చేయలేని పని. తిట్టుకునేటోళ్ళం, లేచేటోళ్ళం. ఎందుకు లేపేటోళ్ళు అంటే అమరకోశం కంఠపాఠం చెప్పాలి మేము. ఇవన్నీ కూడా కంఠపాఠం. ఎందుకు అడిగేటోళ్ళం మా ఫాదర్. నోరు తిరగాలరా బిడ్డ, నోరు మంచిగా తిరిగితే రేపు నీకు భాష మీద పట్టు వస్తుంది అని. ఏడిగాలే పట్టు, మార్కులు వస్తుంది ఆల్దా. ఎవరితో మాట్లాడాలి అనుకున్నాం, అప్పుడు నేర్చుకుని ఇప్పుడు ఉపయోగపడతాం. ఇప్పుడు మాట్లాడితే పైసలు వస్తా ఉన్నాయి. అవునా కదా? మళ్ళా మస్తు సంపాదిస్తాం మేము కనపడం. దట్ ఈస్ వై ఐ ఎంకరేజ్ మై యూత్. కమ్ ఆన్, వీఆర్ షార్ట్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్. లేరు మన దేశంలో, చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు, చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కమ్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్. పైసల కోసం రాకండి. మళ్ళీ భలే సంపాదిస్తున్నట్టున్నాడు నాయన, ఇదేదో ట్రై చేద్దాం అనుకోండి. పైసల కోసం వస్తే కాదు. మనీ ఈజ్ ఎ బై ప్రోడక్ట్. Money is a byproduct. The better the services you provide, the better you are paid. పాపం కొంతమంది కష్టపడుతున్నారు, వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేయాలి కదా. As long as you enter into any field keeping money in mind, you will never make money. Listen to me very carefully. As long as you enter into any field keeping only money in mind, you will never make money. If you get into any field keeping service in mind, money, name, fame, power, all these things will run after you. This is a fact. This is a fact. డబ్బు కోసమే కాదు, మన పని కర్తవ్యము నిర్వర్తించడం మానవుడి విద్యుక్త ధర్మమైతే ఫలితం అన్నది దైవం ఇస్తాడు అని భగవద్గీత సారాంశం. భగవద్గీతలో చెప్తా ఉంటారు. మనం చదువుతాం కానీ పాటించాం. చదువుతాం, భలే ఉంది సార్, చాలా బాగుంది, నువ్వు చేస్తున్నావు, నాకెందుకు సార్, మస్తుంది ఏమంటే మస్తు. మార్పు రావాలి. మారకపోతే సుఖమేముంది? లాస్ట్ ఇయర్ ఇంపాక్ట్లో కూడా చెప్పిన, మారం. ఎందుకు మారం అంటే అవసరం లేదు, నాకెందుకు. టీచింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఒక్కొక్కసారి నాకు అనిపిస్తుంది, మా గురుగారు డేల్ కార్నెగీ బతికి వచ్చినా కూడా జనాలు మారతారా లేదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనం వింటాం, బికాజ్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ టర్న్ అప్ ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఒక మంచి పాఠం చెప్తాం, వ్యక్తిత్వ వికాసం గురించి చెప్తామయ్యా, ముచ్చటగా మద్దుగా చెప్తాం, రండయ్యా అంటే బంగపోవాలి, రారా బిడ్డ, కూసరా బిడ్డ. అదే ఎవరన్నా ఒకసారి వైజాగ్లో ఏమైందంటే పొద్దుగాల 8:30కి లేచి వెళ్ళిపోతా ఉన్నా చిన్న పని మీద. వర్షం పడతా ఉంది ఒక చోట. ఆ టైంలో ఫుల్ పబ్లిక్, రోడ్డు మీద బ్లాక్. నేను అనుకున్నా ఏమైపోయింది రో, ఏమైనా యాక్సిడెంట్ గిట్ అయిందా? నేను చూస్తే ఏమైందిరా పాన్ అడిగిన ఒకరిని పిలిచి, సార్ అనుష్క వచ్చింది. అనుష్క ఏం చేయడానికి వచ్చింది రా? రిబ్బన్ కట్ చేస్తా ఉంది సార్ అక్కడ షాప్లా. రిబ్బన్ కట్ చేస్తుందంట. వీళ్ళందరూ పాల్తుగా లేవు. ఒకటేదో సెట్ ఎక్కి చూస్తాను, ఇటు సెట్ వర్షం పడతా ఉంది. అంత అవసరమా? అవసరమా? అనుష్కకి రిబ్బన్ కట్ చేస్తే లచ్చ, నీకేం వచ్చింది? బొచ్చ. మాయరోగం కాబట్టి వర్షంలో తడిస్తే ఏమొచ్చింది? మాయరోగం వచ్చింది. మళ్ళా అంతకుమించి ఏం రాదు.
మన కళలు లేవా? మనకు ప్రయారిటీస్ లేవా? మనకు మంచి జీవితం జీవించే హక్కు లేదా? వై డు యూ రియలైజ్ ద గోల్స్ అండ్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్? డోంట్ యు హ్యావ్ ఇండివిజువాలిటీ? డోంట్ యు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ గోల్స్? అభిమానం ఉండొచ్చు, తప్పు లేదు, కానీ వాట్ అబౌట్ మై లైఫ్? నా జీవితం ఏంటి అని ఒకసారి ప్రశ్న వేసుకోండి. అమ్మ నాన్నను అంత గౌరవిస్తున్నామా? జన్మనిచ్చిన అమ్మ నాన్నను గౌరవిస్తున్నామా? అంత అభిమానం ఉందా మన అక్క చెల్లెళ్ళ మీద, మన సాటి అమ్మాయిల మీద మనకు అంత గౌరవం ఉందా? ఎవరినో రెస్పెక్ట్ చేయడం. డు నాట్ యాక్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. దిస్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్, 60-70 years. లివ్ ఇట్ ఇన్ ఎ స్టైల్, లివ్ ఇట్ ఇన్ ద ఓన్ వే, లివ్ ఇట్ విత్ ఎ స్టైల్. అది ఉండాలి. మన ప్రిన్సిపల్స్ అన్నవి మనం ఎప్పుడు కూడా పోడగొట్టుకోకూడదు. అది నిజమైన జీవితం అంటే. కాబట్టి నెవర్ ఎవర్ వరీ అబౌట్ స్మాల్ థింగ్స్. The only thing stopping you is nothing but you. The principle of being unkind to be kind. నేను ఒకసారి పాటలు చెప్తుంటే నాకు జనరల్గా కోపం రాదండి, పోయింది. ఒకప్పుడు ఉండే, ఇప్పుడు రాదు నాకు. కానీ మనం చెప్పే పద్ధతిలో ఎట్లుంటుంది అంటే ఒకసారి గుచ్చినట్టు ఉంటుంది, గుల్పం పెట్టి గుచ్చినట్టు ఉంటుంది. అది ఏం సార్ మేము మొమ్మటం లేకుండా గుచ్చుతారు? గుచ్చాలే. డాక్టర్ సాబ్ సూది గుచ్చుతాడు. ఒకసారి కతార్లో ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు ఒక 6.5 అడుగులు ఉన్నాడు. అక్కడ అందరూ ఇంత పొడుగుంటారు. షేకు అది కట్టుకొని ఉంటారు కదా, పెద్ద జంబు ఇదేసుకొని. వాడిని 5 మంది షేకులు గుంజుకొస్తున్నారు. వాడు కేకలు ఏమైందిరా అంటే వానికి డాక్టర్ గారు సూరిపోతా అన్నారంట. వానికి భయం అంట. చూస్తురా, నువ్వు సూది ఎందుకు పొడుస్తారు? డాక్టర్ ఖర్చు మీద కోపంతోనా? మన రోగం నయం అవ్వాలి అని సూది పొడుస్తారు, అవునా కదా? You got to be unkind to be kind. Maybe your parents are unkind to you sometimes. Why? Because they want you to grow in your life. మన టీచర్ అప్పుడప్పుడు తిడతారు, ప్రొఫెసర్ తిడతారు. ఎందుకు తిడతారు? కోపంతో కాదు, నా స్టూడెంట్ ఉన్నతంగా ఎదగాలి అని. చిన్నప్పుడు మా టీచర్లు కూడా తన్నులు కొట్టేటోళ్ళు మమ్మల్ని. మంచి క్వశ్చన్. అలా తన్నులన్నీ మాకు ఇవాళ ఆశీర్వాదాలు అయిపోయినాయి. చూస్తారు. You can learn a beautiful example from the animal kingdom. How many of you have seen giraffe? Giraffe, very tall, right? అంటే ఇట్లా కళ్ళ ముంగట అని కాదు, టీవీలో చూసినా కూడా చూసినట్టే. యా, ఇంత పొడుగు ఉంటుంది కదా. And when mama giraffe gives birth to baby giraffe, that baby falls from 10 feet height. 10 అడుగుల పైనుంచి పడుతుందంట బిడ్డ. పాపం మనం అట్లా పడినామా? అరే మనల్ని ముద్దుగా తీసిండులే బయటికి, ఎంతో ముద్దుగా తీసిండు. కానీ జిరాఫీ అట్లా పుట్టదు, 10 అడుగుల పైనుంచి పడుతుంది. And the moment the giraffe falls onto the ground, mama giraffe does not pamper the baby. Instead, it starts kicking the baby. It starts kicking the baby until the baby is on its feet. Why? తల్లి కొడతనే ఉంటుంది కాళ్ళతో. ఎందుకు కోపం ఆ బిడ్డ అంటే? No. Mama loves her baby so much that it wants her baby to come onto its feet. If it cannot come onto its feet as fast as possible, the hyenas, the foxen, the wild wolves are ready to kill the baby and eat the flesh of the baby, the tender flesh. But mama wants the baby to survive. My dear friend, కాబట్టి ఎవరన్నా కొద్దిగా మనల్ని గట్టిగా మాట్లాడినా భయపడిపోకండి, బాధపడిపోకండి. కొంతమంది అంటుంటారు, ఒక అమ్మాయి అంటే చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి, నాకు బాధ అనిపిస్తుంది. ప్లీజ్, అవర్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ వాల్యుబుల్, వెరీ ప్రెషియస్, దాన్ని వేస్ట్గా పోనివ్వకండి. తల్లి తిట్టిందని ఒక అమ్మాయి బాల్కనీ నుంచి పడి చచ్చిపోయింది. 8th floor బాల్కనీ నుంచి పడి చచ్చిపోయింది. ఇట్లాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి. బాధ అనిపిస్తుంది. నాకు ఇంకా ఎందుకు బాధ అనిపించిందంటే అమ్మాయి వయసు 13 ఏళ్ళు, 13 years, బాల్కనీ నుంచి దుంకి చచ్చిపోయింది. అమ్మాయి ఏమనిందంట తల్లి, అమ్మ చదువుకోరా బిడ్డ, పరీక్షలు, టీవీ సీరియల్స్ చూడకరా అనిందంట. టీవీ సీరియల్స్ చూడవద్దా ఉంటా? నన్ను టీవీ చూసే హక్కు నాకు లేదా? నేను చదవడానికే పుట్టినానా? నీ సంగతి ఇట్లుందా? నేను చచ్చిపోతా అంటే సచ్చి సాధిస్తా? సాగు అన్నది ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. అరే, ఈజ్ ఇట్ సో చీప్ అవర్ లైఫ్?
సో ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. మార్కులు తక్కువ వస్తే నేను చచ్చిపోతా, నేను లవ్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకోటి ఉంటాడు లవ్ ఫెయిల్. డార్లింగ్, ఈసారి మన పెద్దలు మన పెళ్ళి ఒప్పుకుంటలేరు, ఓ పని చేద్దాం, ఇదేదో పెద్ద అసైన్మెంట్ లాగా, ఇప్పుడు చచ్చిపోదాం, మళ్ళా వచ్చే జన్మలో పుడదాం, మళ్ళా నిన్నే ప్రేమిస్తా, నిన్నే పెళ్ళాడతా. ఈ దిక్కుమానోడికి ఈ జన్మలో గతి లేదు, కానీ ఇంకో జన్మ కావాలంటే యాదవకి. చూసాను, ఇస్ ఇట్ సో చీప్ అవర్ లైఫ్? నో నో నో. ఏమవుతుందండి చచ్చిపోతే? కన్న పాపంగా అమ్మ నాయన ఎడుస్తారు, ఎడవలేదు ఇక పుట్టించినందుకు. ఒక రోజు ఎడుస్తారు, రెండో రోజు ఎడుస్తారు, కామ్కెళ్ళి కిచెన్లోకి వెళ్ళేదో తినేస్తారు, మరి ఆకలి వేస్తుంటుంది ఇక. మళ్ళీ మూడో రోజు ఏదో దినం పెడతారు, అందరిని భోజనాలు పిలుస్తారు, ఏడవకపోతే బాగుండదని ఎడుస్తారు, ఎందుకంటే మంచోళ్ళుగా జనాలు ఎవరు, వీళ్ళేమీ ఎడుతలేరు, అప్పుడు కూడా ఎడుస్తారు. అది అందరు తినేసి మూతులు తుడుచుకొని బేవు మంది చూపుకొని పొట్ట నిమురుకుంటే వెళ్ళిపోతారు. ఫోటో మూల పడుతుంది, దానికి ఒక దండ పడుతుంది, చాప్టర్ క్లోజ్. ఇంత చీపా? బతకాలి బతకాలి. అందరికీ అవకాశం ఉంది, చచ్చిపోయే అవకాశం భగవంతుడు అందరికీ ఇచ్చినాడు చచ్చిపోయే అవకాశం. వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నాకు అవే లేదా, ఇమ్మోర్టల్. ఇమ్మోర్టల్ పాడ, అందరం పోతాం, భారీ భారీ సబ్కి భారీ. కాబట్టి దాని గురించి ఏం వరి అవ్వదు. ఎవ్రీ వన్ డిజైర్స్ ఫర్ ద బెస్ట్, నాట్ నోయింగ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్. అర్థమైందా? ఎవ్రీ వన్ డిజైర్స్ ఫర్ ద బెస్ట్ బట్ నాట్ నోయింగ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బెస్ట్. చాలా మంది ఏం కావాలనుకుంటున్నారా? ఐఏఎస్, వెరీ గుడ్, మన తప్పేం కాదు. ఐపీఎస్, వెరీ గుడ్. వీఆర్ టీచింగ్ అవర్ చిల్డ్రన్ the book of science, but are we teaching our children the science of life? Science of life, జీవిత మన సైన్స్ గురించి మనం చెప్తున్నామా? ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ గురించి చెప్తున్నామా? we were trained in our school without our knowledge. మేము ఇవాళ వాట్ ఎవర్ we are today, I would like to introduce a good friend of mine, my childhood friend, who is a postgraduate from IIT, and he was in the United States of America for more than 15 years, and he came back to India to work for Microsoft, the topmost position. And today the gentleman has decided to come into the people's service, particularly is aiming at the students. చూసినారా, మా స్కూల్ మాకు నేర్పించింది అదన్నమాట. ఎన్నో దేశాలు తిరిగి ఎంతో సంపాదించి మా విద్యార్థులకు కూడా ఎస్వి యూనివర్సిటీలో ఆయన చాలా ఫేమస్. ఆయన ఎప్పుడు గెస్ట్ లెక్చర్స్ అక్కడ జరుగుతూనే ఉంటాయి. అండ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ మిస్టర్ సురేష్ పెరుగు. వుడ్ యు ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్ ఫర్ ఎ మూమెంట్ ప్లీజ్? జస్ట్ వేవ్ యువర్ హ్యాండ్. నేర్చుకున్న పాఠాలు ఎంతో. ఆ అబ్బాయి దగ్గర నేను క్రమశిక్షణ నేర్చుకున్నా. క్యారెక్టర్ అంటే ఎలా ఉండాలో ఆ అబ్బాయిని చూసి నేర్చుకోవచ్చు. వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలి అన్న ఏకైక సంకల్పంతో పనిచేస్తున్న అబ్బాయి. ఆయన ఓ పెద్ద సెలబ్రిటీ కాదు, ఖచ్చితంగా ఒకరోజు సెలబ్రిటీలకే సెలబ్రిటీ అయ్యే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఎంతో మంది జిల్లా కలెక్టర్లు ఆ అబ్బాయిని వాళ్ళ సరసన కూర్చోబెట్టుకొని మరి మెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఐ వాంట్ మిస్టర్ లెనిన్ టు కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ ఫర్ 2. రండి. ఇప్పుడు జనరేషన్ మీది యువత, అందుకే ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని 2 నిమిషాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంత పెద్ద వేదిక మీద నేను మీ లెక్చర్ వినడానికే వచ్చాను అదే పనిగా, కానీ నాకు ఇంత గొప్ప ఇది ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నాకు ఇది చూస్తుంటే మహాకవి శ్రీశ్రీ గారు గుర్తొస్తున్నారు. శ్రీశ్రీ గారు ఒక మాట అన్నారు, కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు పుట్టుకతో వృద్ధులు. అటువంటి వాళ్ళని చాలా మందిని బయట ప్రపంచంలో మనం కళ్ళెదురుగా చూస్తూ ఉంటాము. ఎందుకు ఆ మాట అన్నారో ఈ పాట ద్వారా. కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు
పుట్టుకతో వృద్ధులు, పేర్లకి పకీర్లకి పుకార్లకి నిబద్ధులు, కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు పుట్టుకతో వృద్ధులు. ప్లీజ్ దీనికి క్లాప్స్ వద్దు. పుట్టుకతో వృద్ధులైనటువంటి వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు వద్దు క్లాప్స్. ఎందుకు వృద్ధులు అన్నాడంటే, కళలన్నా కవితన్నా వీళ్లకు చుక్కెదురు, కళలన్నా కవితన్నా వీళ్లకు చుక్కెదురు, గోల చేసి అరవడమే అయ్యో వీళ్ళెరుగుదురు, కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు పుట్టుకతో వృద్ధులు. తాతగారి బామ్మగారి భావాలకు దాసులు, తాతగారి బామ్మగారి భావాలకు దాసులు, నేటి నిజం చూడలేని కీటక సన్యాసులు, కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు పుట్టుకతో వృద్ధులు. నడిమి తరగతికి చెందిన అవగుణాల కుప్పలు, మొద్దురాతి చిప్పలు, నూతిలోని కప్పలు, నూతిలోని కప్పలు, కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు పుట్టుకతో వృద్ధులు. అందుకే ఈ కేటగిరీని ఆయన పుట్టుకతోనే వృద్ధులు అన్నారు. వీళ్ళు పుడతారు అందరి మాదిరి చచ్చిపోతారు, ఎవరికి ప్రయోజనం లేదు. కానీ ఈ ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రాం ద్వారా వేణు సార్ లాంటి మోటివేటర్స్ ద్వారా మోటివేషన్ పొంది బయట సమాజం కోసం ఏదో చేయాలని ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మీ అందరి గురించి మనందరి గురించి కూడా ఓ అద్భుతమైన మాట అన్నాడు మహాకవి. ఏమన్నాడంటే, కొంతమంది యువకులు ముందు యుగం దూతలు, కొంతమంది యువకులు ముందు పావన నవజీవన బృందావన నిర్మాతలు, కొంతమంది యువకులు ముందు యుగం దూతలు. పాశ్చాత్యపు నాగరికత గారడీలు నమ్మరు, పాశ్చాత్యపు నాగరికత గారడీలు నమ్మరు, జల్సాలకు లొంగిపోయి ఆశయాలు అమ్మరు, జల్సాలకు లొంగిపోయి ఆశయాలు అమ్మరు, తమ లక్ష్యం మరువరు, కొంతమంది యువకులు ముందు యుగం నిర్మాతలు. వారికి నా ఆహ్వానం, వారికి నా ఆహ్వానం, వారికి నా ఆహ్వానం, వారికి నా లాల్ సలాం, వారి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. లెనిన్ గారిని పరిచయం చేసిన, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ యువర్ ఇన్నర్ యాటిట్యూడ్ డిరైవ్స్ యువర్ ట్రూ పర్సనాలిటీ, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ద క్వాలిటీ ఆఫ్ యువర్ ఇన్నర్ యాటిట్యూడ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక విత్తనం మనం నాటుతాం, విత్తనం నుంచి ఎంత పెద్ద పాఠం నేర్చుకోవాలి. విత్తనంలో గన ఆ క్వాలిటీ అన్నది లేకపోతే ఏమైపోతుందండి? మొక్క అన్నది ఎప్పటికీ కూడా రాదుగా, రాదది. కానీ ఒక మొక్క ఒక వృక్షంగా మారింది అంటే దాంట్లో ఉన్న క్వాలిటీ, మనం నీళ్లు పోసినాం, చిన్న మొక్క అయింది, ఇట్ ఇస్ సో వల్నరబుల్, ఈవెన్ ఇఫ్ యు స్టాంప్ ఇట్ దట్ విల్ డై. అవన్నీ తట్టుకొని పెద్ద పెద్ద గాలికి పెద్ద పెద్ద వర్షానికి తట్టుకొని ఒక పెద్ద ఒక మొక్కగా మారి ఆ తర్వాత వృక్షంగా మారుతుంది. దిస్ ఈజ్ అవర్ లైఫ్. మనం కూడా ఒక విత్తనం లాంటి వాళ్ళమే. మరి మన విత్తనాన్ని మనం ఎంత సంరక్షించుకోవాలి? వై డోంట్ యూ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్? బికాజ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్, రిమెంబర్, యు ఆర్ వర్త్ మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్. మనకు ఎవరు లెక్క కట్టలేరు. మన లైఫ్ అంత పవర్ఫుల్ అన్నమాట. కొంతమంది యువతను చూసి ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది అంటే, ఎందుకో బాధ అనిపిస్తుంది, ఏం చేయలేని పరిస్థితి. లాట్ ఆఫ్ మనీ దే స్పెండ్ ఫర్ అన్నెసెసరీ థింగ్స్. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి బానిసలు అయిపోతా ఉన్నారు. వాళ్ళకి భవిష్యత్తు ఉండదు. 30 ఏళ్ళు దాటాక ఇంకా వాళ్ళకి భవిష్యత్తే లేదు. చాలామంది నేను చూస్తుంటా, వాళ్ళలో ఆ లోపల శక్తి నశించిపోతూ ఉంటుంది. మై డియర్ ఫ్రెండ్, హ్యావ్ కంట్రోల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ అన్నారు. ఎంజాయ్ చేయాలంటే కొద్దిలో వరకు వదిలేసేయండి దాన్ని. ఇంకా అదే జీవితంగా పెట్టుకుంటే కష్టమైపోతుంది. అరే చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్, ఒకసారి 5వ అంతస్తులో ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టినారు. 5వ అంతస్తులో డింగ్ డింగ్ మని ఎక్కిపోయినా నేను. వెనక నుంచి పిల్లలు 20 ఏళ్ళు 25 ఏళ్ళ పిల్లలు గసబోస్తూ ఉన్నారు. ఊరి నేనేమనాలి? ఇవాళకి కూడా 4 రౌండ్లు ల్యాబ్ కొడతాను స్విమ్మింగ్ పూల్లో. 50 మీటర్ 50 × 4 200 మీటర్ నాన్ స్టాప్.
అరే చిన్న దానికే అలసిపోతున్నారు. అలసిపోతే ఎట్లా? ఇక చాలా పనులు చేయాలి, తొందరగా అలవకుండా ఎట్లా? అయ్యా. సో ట్రూ పర్సనాలిటీ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ డిటర్మిన్స్ యువర్ క్యారెక్టర్. What kind of education that we are undergoing? Just textbook మార్కులు ఎంత వచ్చినాయి, ర్యాంక్ వచ్చిందా లేదా? ఒకసారి 3-4 ఏళ్ల క్రితం మా పక్కింట్లో నుంచి లొల్లి చప్పుడు వినిపిస్తా ఉంది. వాళ్ళ అమ్మ కేకలు పెడతా, ఏ నక్షత్రంలో పుట్టినావు, మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి. నాకు అర్థం కాలే, మొత్తానికి ఒరులుతా ఉంది. అంటే బిడ్డ మీద తల్లి ఒరులుతానే ఉంది. నేను అనుకున్నా ఏమన్నా ఎంసెట్లో ఏమన్నా పోయిందా, ర్యాంకు రాలేదా, లేకపోతే సివిల్స్కి ఏమన్నా గ్రూప్ 1 కానీ గ్రూప్ 2 కానీ ప్రిపేర్ అవుతా ఉందా, చక్కగా చదువుతలేదా, కాబట్టి తల్లికి కోపం వచ్చి ఉంటుంది. మరుసటి వాళ్ళు కొత్తగా దిగిండ్రు, మా మిస్సెస్ అని ఎవలే దిగిండ్రు పక్కింట్లో, ఎవరు అరే చిన్న జంట మొన్నే దిగిండ్రు. వాళ్ళు వాళ్ళ బిడ్డ వయసు ఎంతంటే ఎల్కేజీలో చదువుతుందంట. రామ ఎల్కేజీకి అంత ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలనా? చూస్తారా మిత్రులారా? అదిగా మనం భయపెట్టేస్తా ఉన్నాం, ఎడ్యుకేషన్ మనం భయపెడుతున్నాం. నో, ద క్వాలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్ us teach them the quality. The quality of the nation depends on the quality of the people who live in the nation, right or wrong? The quality of an organization depends on the quality of the people who work for the organization. The quality of the leaders depends on the quality of the people who elect those leaders. Yes or wrong? No. Yes, it is 100% right. Then what kind of quality that we expect from our people, from ourselves? Quality mind తో ఆలోచిస్తే మనకు నిద్ర లేచింది మొదలు స్వార్థమే. దునియాకే భాడమే, మెరుకు క్యా కర్నా, నేను మంచిగా ఉన్నానా లేదా, నా చుట్టూ మంచిగా నేను బాస్. చెత్త తీస్తాడు, డస్ట్బిన్ ఆడే ఉంటుంది, పక్కింట్లో పడేస్తాడు. ఉయ్యడం స్టైల్ పక్కింట్లో, ఆయన ఇల్లు మాత్రం నీట్గా పెట్టుకుంటాడు. ఇంకా దేశం క్వాలిటీ ఎక్కడ వస్తుందండి? మన ఆలోచనలన్నీ దిక్కుమల్ని ఆలోచన. రెడ్ మార్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ, ఆగురా స్టాప్ అని ఉండదు. నేను ఆగను కాక ముంగడికి వెళ్ళి ఆగుతా. అట్లా ఆగకూడదు, తప్పది. ఎవరన్నా ఆగితే ఈడోడు అమాయకుడు అన్నట్టు చూస్తారు. వాని వంక ఈడోడు వీళ్ళు అతుకోరు, ఈడు ఇటు ఆగుతాడేం రా అని చూస్తారు. Quality of the nation depends on the quality of the people who live in that particular nation. Two most powerful words. What are those words, Andy? I am, or the most I am. I am a good student. I am a good son. I am a good daughter. I am a good student. Or I am a very paltu student. I am a మీ ఇష్టం, ఎట్లా రాసుకోవాలంటే అట్లా రాసుకోండి. కానీ ఒకటి, మనం చేసే అన్ని పనులు మనకు ముద్దుగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి, అవునా కదా? మనం చేసే ప్రతి పని కూడా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మనకు తెలుసు, we know pretty well the difference between good and bad. దాన్ని చూసుకొని మీరేందో మీరు తెలుసుకోండి. You should know, identify your own self, my dear friend. If needed, seek the advice of the worthy and shape your future. ఇప్పుడు జూనియర్లు ఉంటారు. జూనియర్లు ఎవరి సలహాలు తీసుకుంటారండి? సీనియర్ల సలహాలు తీసుకుంటారు. ఎలాంటి సీనియర్ సలహా తీసుకుంటారు? క్లాసులు ఎగ్గొట్టి బేవర్షిగా తిరిగి అని అడుగుతారా? అన్నా ఇది తెలుస్తలేదు, జరా చెప్పి జరా చెప్తా అంటాడు. గుట్కా నముళ్ళు ఎట్లా, గుట్లా ఉయ్యుడెట్లా, కిటికీలోంచి దుంకుడు ఎట్లా, దమ్ము ఎట్లా కొట్టాలి, దమ్ములోంచి రింగులు ఎట్లా గాలి, ఇవి నేర్పిస్తారు మంచిగా. అలాంటి వాడిని అడగద్దు. సీక్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద వర్దీ పర్సన్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ రిక్వైర్. ఆడవాడు పంచాంగం చూడమని పగోడిని అడిగినాడంట. పగవాడిని మధ్యాహ్నం చచ్చిపోతావురా అన్నాడంట. ఆడు పంచాంగం ఎవరికి చూపించాలి? మంచిగా పగవానికి చూపిస్తామా? అది రా, అట్లా కాదు. సీక్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద రైట్ పర్సన్. మనం ఐఏఎస్లో పాస్ అయితేనే అదైనా సరే 1000 miles journey must begin with a single step. ఎన్నోసార్లు విన్నాం కదా, మరి ఎందుకు మర్చిపోతా ఉన్నాం? With true spirit, gift yourself something. Gift yourself. మేము ఎందుకంటాం? చప్పట్లు కొట్టండి నాయన, ఎందుకు? అదే ఆనందం. దట్ ఈస్ ద మోటివేషన్ ఫర్ us. ఏదో ఒకటి గిఫ్టింగ్.
మాకేం కాదు కావాల్సింది, మీ దగ్గర నుంచి లక్షలొద్దు కోట్లొద్దు మిత్రులారా. నా ఇంపాక్ట్లో కూర్చున్న ప్రతి నా బిడ్డ కూడా జీవితంలో ఇంపాక్ట్ వల్ల మేము సక్సెస్ అయ్యాము, ఇంపాక్ట్ వల్ల మా జీవితాలు బాగుపడినాయని ఒకరోజు చెప్తారు. అది మాకు మీరు ఇచ్చే గురుదక్షిణ. మాకు చాలు. కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్, యు ఆర్ సపోజ్ టు నో యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ జస్ట్. అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నాను, స్పిరిట్. ఏం స్పిరిట్? ట్రూ స్పిరిట్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సాలిడ్ స్పిరిట్, నాట్ లిక్విడ్ స్పిరిట్. డు నాట్ కంప్లైన్ అబౌట్ ఫెయిల్యూర్స్. ఎనీథింగ్ నెగిటివ్ స్పీక్ ఇన్ 1 sentence, ఎనీథింగ్ పాజిటివ్ స్పీక్ ఇన్ 5 sentences. నెగిటివ్ గురించి కొంతమంది ఎట్లుంటారంటే, నాకు హెడ్ఏక్ ఉందని చెప్పాలి, ఇంకొకరికి ఎవరికి చెప్పాలని డాక్టర్కి చెప్తే మందు ఇస్తాడు, ఇంకోనికి చెప్తానే ఉంటా. నాకు హెడ్ఏక్ ఎట్ట మొదలవుతుందంటే, ఈడికెళ్ళి నొప్పి వస్తుందా, ఈడికెళ్ళి పోతుంది తెలుసా, మళ్ళీ పోయినట్టే పోతుంది, మళ్ళీ ఈడికెళ్ళి వస్తుంది. ఎంతవరకు వాని బుర్ర తింటామంటే, వానికి హెడ్ఏక్ తెప్పించే వరకు తింటాం. మన హెడ్ఏక్ వానికి ముట్టుకుంటుంది. స్పీక్. నెగటివ్ మాట్లాడొద్దు. ఒకవేళ మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి వస్తే 1 sentence, బట్ పాజిటివ్ మనం రివర్స్ చేస్తూ ఉంటాం. చదువులేని హౌస్ వైఫ్, హోమ్ మేకర్, అబ్బాయి అన్న మాటలు ఇవి. యు నో వాట్ ఈస్ హీ నౌ? 2 కాళ్ళు లేని, హీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్యాకల్టీ. నాకు ఎప్పుడు కూడా జాలి చూపలేదు, కానీ నువ్వు బతకగలవు అన్న ధైర్యం ఇచ్చినారు. అందుకే గెట్ స్టక్ ఇన్ టు దట్ డర్టీ హ్యాబిట్. ఎప్పుడు జాలి పడకండి మిత్రమా. అలాగే ఎవరన్నా జాలి నా మీద చూపించాలి అనుకోవడం కూడా తప్పే. అది ఇంకా ప్రమాదం. యువరాజ్ సింగ్ అన్నాడు, నేను క్యాన్సర్ అమెరికాలో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నా కాబట్టి బతికొచ్చినాను, ఇండియాలో చేయించుకుంటే చచ్చిపోయాను. ఎందుకు? డాక్టర్లు లేక కాదు, అంతకన్నా మంచి డాక్టర్లు ఉన్నారు మా దగ్గర. అండ్ హీ కెన్ స్పెండ్, హీ కెన్ అఫోర్డ్. ఎందుకు అంటే, ఇక సూపుకి వస్తారు కదా అందరూ, బిడ్డ ఏమైపోయింది బిడ్డ, ఆ ఏడుపే సార్లు చంపేస్తుంది మనిషిని అని. ఏడకపోతే బాగుండని ఏడుస్తారు వచ్చి, ఏదో జాలి చూపిస్తామని వాళ్ళు చంపుతాయి. కాబట్టి ఆల్వేస్ ఎనర్జైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ మై ఫ్రెండ్. మేక్ ష్యూర్ దట్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వోంట్ లీడ్ యూ ఇంటూ డిప్రెషన్ ఫర్ ద థింగ్స్. ఏమండి, పాముని తొక్కితే పాము ఏమంటది? ఏమన్నా తొక్కినావు, ఎందుకు సారీ చెప్పవా అంట. దేత్తడి, దానికి తెలిసిన ఒకటే లాంగ్వేజ్, ఎట్టు కొడుతుంది. అవునా, కసి మీద కొడుతుంది అది. కొంతమంది అట్లే ఉంటారు, అగ్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు, కోపంలోకి వెళ్ళిపోతారు. కోపంలో మాట ఎట్లా వస్తుంది? ముద్దుగా వస్తుందా? ఇందాక సార్ చెప్పినారు కదా, కోపంలో మాట ఎట్లా వస్తుందండి? అయిపోయింది, ఆ టైం అయిపోయింది, సార్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నారు. పర్లేదు సార్, అలా కనిపిస్తోంది, నాకు ఆపేస్తా. కోపంలో మాట వేస్తారు, ఎట్లా వస్తుందని? కోపం వస్తుంది. అందుకో పెద్ద అన్నారు, లూజ్ మోషన్ నెవర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ స్లో మోషన్. నో కోపంలా వేరే మార్గం లేదు. చాలామంది 5 కిలోలు ఏం చేయాలని డాక్టర్ సజెషన్ ఇచ్చినారు, నడవాలి బిడ్డ 30 నిమిషాలన్నా నడవాలి. అవునా కదా? నేను మారథాన్లో గోల్డ్ మెడల్ కొట్టాలి, 30 నిమిషాలు నడిస్తే సరిపోతుందా? వాకింగ్ గంటలు నడవాలి. అవునా కదా? నేను కారు నడపాలి, నా చుట్టూ ఎవరు ఉండొద్దు, నా పక్కన ట్రాఫిక్ ఉండదు, వెనక ఉండదు, ముంగట ఉండదు, నేను ఒక్కరిని పోవాలి. అవుతుందా? ట్రాఫిక్ జామ్లో యూ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్, యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్. రామాయణంలో ఏమైంది ఇప్పుడు చూడండి, you cannot change the quality of the beliefs about the other person without changing the quality of the beliefs that you hold about the other person. ఆ రిలేషన్షిప్ మనం మార్చలేం. రాముడు అనేసరికి మనకి ఏమనిపిస్తుంది? రామచంద్రమూర్తి. మా నాన్నగారి పేరు కూడా అదే, రామచంద్రారావు. రామమూర్తి, రామచంద్ర, రామశర్మ అన్నీ ఉంటాయి. ఎవరన్నా ఇక్కడ రావణరావు ఉన్నారా? రావణ శర్మ ఉన్నారా? రావణ రెడ్డి, రావణ చౌదరి, రావణ పిత్రే ఉన్నారా? ఎవరు లేరా? ఎందుకు పెట్టుకోం ఆ పేరు? ఎందుకు పెట్టుకోం? అమ్మో డేంజర్ ఫెలో, రావణ నెగటివ్. మిత్రులారా, మనకు అట్లా నమ్మకం ఏర్పడిపోయింది. రావణుడు దుర్మార్గుడు, రాముడు మంచి మొదటి నుంచి. కాబట్టి మరి రాముడు కూడా చిన్న తప్పు చేసినారు, పట్టించుకోం. రాముడు ఏం తప్పు చేసింది? మహాతల్లిని, వదిన గారిని ఏం చేసినారు? వచ్చిన నడు, నిప్పు మీద నడు, డార్లింగ్ ఐ వాంట్ యూ టు వాక్ ఆన్ ద ఫైర్ బట్ నాట్ ఫర్ మీ. ఐఎమ్ ఎన్ ఎంపరర్, నేను ఒక చక్రవర్తిని. ఐఎమ్ సపోజ్ టు ఆన్సర్ మై సబ్జెక్ట్స్. వాళ్ళ కోసం నడువు తల్లి, నేను నమ్ముతా, నువ్వు నేను శుద్ధపూస, నేను ఒప్పుకుంటా. సీత ఏమనింది? ఎస్ ఐ విల్ ఒబే, షీ యాక్సెప్టెడ్. అదే టైంలో సీత గారి ప్లేస్లో ఇంకెవరన్నా ఉంటే, నువ్వు ఎంపరర్ అయితే
నేను కాదా రాణిని? నేను అంతఃపురం నుంచి రాలేదా? నేను చెప్పొద్దా? అమ్మ నేను పుట్టింటికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఒక్కనివే ఉన్నావు ఇంట్లో, ఏం కథలు నడిపించినావు నాకేమెరకనాడు? రామాయణం మారిపోను కానీ మై డియర్ ఫ్రెండ్, దెర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ వీఆర్ సపోజ్ టు యాక్సెప్ట్. అప్పుడే ఒక ప్రపంచంలో మనం ముందుకెళ్తాం. ఒక కుటుంబం గట్టిగా ఉంటుంది, మన ఫ్రెండ్షిప్ అనేది గట్టిగా ఉంటుంది. ప్రతి చిన్నదానికి అలుగుడు వ్యవహారాలు వద్దు. అలా చూపించినారు. టయోటా కంపెనీకి వెళ్ళి ఈ ప్రోడక్ట్ పనిచేయదు పో అన్నారు. తర్వాత నేనే ఎందుకు స్టార్ట్ చేయదని స్టార్టెడ్ ఈజ్ ఓన్ ఆర్గనైజేషన్. అప్పుడు సునామీ భూకంపం వచ్చి ఫ్యాక్టరీ అంతా. తర్వాత మళ్ళా కట్టిన డబ్బులు సేకరించుకొని మళ్ళా ఏమొచ్చింది, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ వచ్చింది. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ వచ్చి ఫ్యాక్టరీ ధ్వంసమైంది. ఆ తర్వాత కూడా హీ స్టూడ్ అప్. అప్పులు అక్కడ ఇక్కడ చేసి కంపెనీ నిలబెట్టినాడు. ఇవాళ హోండా మోటార్ కంపెనీ ఈజ్ సెల్లింగ్ మోర్ ఆటోమొబైల్ దాన్ టయోటా. దట్ ఈస్ అ హిస్టరీ. చూసినారా? పడ్డవాడు ఎప్పుడు చెడ్డవాడు కాదు. ఇవాళ మీ రోజు కాకపోవచ్చు, రేపు మన రోజు అవ్వబోతా ఉంది. దానిలో మనం విశ్వాసం పెట్టాలి. దయచేసి what about the message that you me an applause doesn't serve the purpose? I've come all the way. In fact, Gampa sir has said, okay Venu, you're coming from the flight, you're going by the flight, I will reimburse your expenses. I said, no sir, I don't want, by God's grace, okay, I'm making good amount of money, no problem, but I want you to use that particular money for a better purpose. If somebody is requiring better attention, please use that particular money for those people. So my dear friends, we are planning to implement this kind of programs even in our place Vishakhapatnam as well. I need your support. You can log on to Facebook. If you write Venugopal Lakshmipuram, you will find me on the Facebook. And please make a note of my mobile number and also my mail ID. There is no time for interaction. If at all you have any questions to ask related to this particular subject, please send your mail, and whatever the feedback of this program, you can message me to my number 9856822208, and my mail ID being venupd@gmail.com. Before I conclude, since I am from Hyderabad, let me share a shairi with you. I tarjuma chesta Telugula. Okay? ఏ షాయరీ చెప్పంటారా? ఆస్మాన్ కో నీంద్ ఆ జాయ్ తో సులాయింగే కహా. వావా అనంటే వావా వావా. ఆస్మాన్ కో నీంద్ ఆ జాయ్ తో సులాయింగే కహా. ఇంకా చాలు. ఆకాశానికి నిద్ర వస్తే ఏడ పండ పెడతాం. ధర్తీకు మౌత్ ఆ జాయ్ తో దఫ్నైంగే కహా. భూమండలానికి సావు వస్తే ఎడపాతి పెడతాం. సముందర్కి లహరోంకో ఛుపాయింగే కహా. సముద్రంలోని అలల్ని ఎక్కడ దాచి పెడతాం. आप जैसे अच्छे लोग हमारे दिल में बसे हैं तो हम जाएंगे कहाँ. इंशाल्लाह आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज. जय राम जी की, जय यीशु मसीहा की, जय गुरुदेव, जय इम्पैक्ट, जय हिंद. मे गॉड ब्लेस. Because if I give it one night, मानिए तो आ गया वो. Rafi bhai is a great motivator. I love him so much. Whenever I am in distress, I keep calling him and gives me a lot of motivation. I am proud of my younger brother Rafi. God bless you. God bless you, Rafi bhai. తొందరగా వెళ్ళిపోతాను. అండ్ సార్ మేకా శ్రీనివాస్ గారు నాకు బాగా పరిచయస్తులండి. ఎందుకంటే వారి కంపెనీకి వైజాగ్లో నన్ను మంచి హృదయంతో పిలిచి హీ హాస్ గివెన్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీస్ టు సర్వ్ దోస్ పీపుల్. థ్యాంక్ యూ సార్. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మోర్ ప్రోగ్రామ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. वेणु भाई एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ. जब ये बाई अब ఈయన కూడా ఏదో చెప్తారంట వినండి. చెప్పండి సార్. ఏమో జవహర్లాల్ నెహ్రూ, my dear friends,
And in fact, I remember having asked Mr. Venugopal, what makes you come to Hyderabad? What makes you come here? That too, तुम फ्लाइट के पैसे लगा के और एक दिन अपना काम छोड़ के फिर कल भी काम छोड़ के. Then I remember Venugopal was telling me, मेरे जिंदगी में दो दिन जाएंगे, लेकिन ये 2 दिन ये मेरे 1000 बच्चों से बढ़ के नहीं है. और रफी भाई, ऊपर वाला और सोसाइटी हमको बहुत कुछ दे दिया, और ये जो बच्चे हैं ये हमारे अपने हैं. अपनों के लिए मैं वैजाग से हैदराबाद नहीं आया तो फिर मैं किस किस्म का इंसान हूँ? अगर मैं अपनों के लिए अपना हूँ और अच्छा इंसान हूँ और अच्छे इंसान से मिलना चाहता हूँ तो मुझे हैदराबाद आने दीजिए. हैदराबाद आऊँगा, मेरे लोगों से मिलूंगा. And he has come here, to be honest, he has come here only for the sake of love for all of us. हमारे लिए प्यार भरा दिल लेके आए और प्यार भरा मैसेज लेके आए. My request is, వైజాగ్ వాళ్ళకి మన హైదరాబాద్ దెబ్బెంటో రుచి చూపించాలి. చప్పట్లు కాదు, పేలుళ్ళు వినిపించాలి ఫర్ వేణుగోపాల్. చాలా గట్టిగా, వెరీ లౌడ్లీ. Sir, Venugopal sir, this is for you. Thank you very much. But in the meantime,